వేమనగా పాపములను కడతీ పోగొట్టేటటువంటి మహానుభావుడు. ఆ పాదమస్తకం దర్శిస్తున్నాం. నీ పాదాబ్జము బ్రహ్మపూజ్యము కదా. ఓ గోవింద గోకుల బృంద, ఎవరి యొక్క దివ్య చరణార విందంలో ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి జీవన విధానానికి అనువైనటువంటి మార్గాన్ని చూపిస్తాయో అటువంటి పాదముల దర్శనము ఎంత భాగ్యం. ఇందరికీ అభయంబులు ఇచ్చి చెయ్యి అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు. నా పాదములు ఆశ్రయించండి అని చెబుతున్నటువంటి స్వామి అదేవిధంగా కౌస్తుభమణి అలంకారప్రాయమై తిరుమణి కస్తూరి తిలకంతో విరాజిల్లుతూ స్వామివారు దివ్య పుష్పమాల శోభితుడై దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రారంభంలో మనం చూచాం పచ్చ పచ్చని కొండ, పసిడి కాంతుల కొండ, శృంగారరాయిని చెలువు మీరిన కొండ, ఆ తిరుమల కొండ యొక్క దర్శన భాగ్యం కలగటం. తర్వాత హనుమంతుడు నమస్కరిస్తూ కనపడ్డాడు. ఈరోజు జయవాసరం మంగళవారం, హనుమంతుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రోజు. మరి సిరియ తిరువడి అంటారు. అటువంటి హనుమత్ సేవితుడైనటువంటి త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు ఈనాడు కలవు వెంకటనాయక అన్నట్టు వెంకటేశ్వర స్వామిగా దర్శనమిస్తూ నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా అర్చక స్వామివారు నిర్వహించేటటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షించే భక్తవరేణ్యులందరికీ కూడా సాదర స్వామి అనుగ్రహ యుక్తమైనటువంటి విధానం కలగాలని వేడుకుంటూ, ఇంతమంది భక్తులు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆ తల్లులు పిల్లలకు చూపిస్తున్నారు, ఇదిగో స్వామి దర్శనం చేసుకోండి, స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి అని. అలాంటి స్వామివారిని మనం దర్శించాం. తర్వాత అమ్మవారు ఐశ్వర్యప్రదాయిని అయినటువంటి శ్రీదేవమ్మవారు, ఓర్పుకు ప్రధానమైనటువంటి భూదేవి అమ్మవారు, అమ్మవారిని కూడా దర్శిస్తాం. తర్వాత అర్చక స్వామివారు పఠించేటటువంటి మంత్రాలను వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. మహానుభావుడు విఘనస మహానుమని అందించినటువంటి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో ఈ కళ్యాణ క్రమం ఈ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి విధానాన్ని పొందుపరిచారు. ఆ ప్రకారంగా తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కాబోతున్నది. శ్రీభూ రమణుడై శ్రీభూ సతులతో భక్తుల శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో చక్కగా ఆనందంగా ఆనంద నిలయవాసుడు జరుపుకునేటటువంటి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. वरदो भवन्तु पुण्याहं करोमि तस्य प्रोक्तमस्तु राजावति प्रियदां प्रियदां प्राजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नोयतो अविष्टोर्वचक्रमे पदभ्यासप्तदामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेदानि तदे पदं समूढपस्य पाघं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि वस्तते यतो रदानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्जुस्सकः तद्विष्णोर्यत्परमं पदगं तदा वस्तन्ते सूर्यः विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं ओम पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहततमस्तु शुभोस्तु शिवपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोच्वाङ्गर्वाङ्ग हसनक भोषा विश्ववेदाः तस्य नष्टार वैष्णनेमि ददातु वैवाहिकोच्वाङ्गर्वाङ्गमृत्य ब्रह्मन्तु रुद्रास्म हव्ये मित्रं जयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः सदञ्जैवेम सवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्के चुषसा मे जग्रे भागं देवेभ्यो विदधाज्यां चन्द्रमास्तरते दीर्घमायुः विद्धुन्नवति ऋतिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयो भुवस्तानमूर्ध्येतदातनः महीरणाय चक्षुषे यो वसुमतमोधस्तस्य पादेतनः ऋततिरव मातरः तस्मात्तरङ्गमा भावोयश्चक्षया हिन्वदः आभोजनय दाचनः पवमानसु वचनः पवित्रेण वेचर्षिणिः यक्भूता सा पुनातुमां पुनन्दुमादेव जनाः पुनन्दमनवोदय पुनन्दविश्वायवः यादवेदा पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यजेद्यत् अग्ने कृद्भागदा
गम्प्रणो एतेभद्रमचषे अग्ने च तमन्तन ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते देव्यागात् यस्य भक्तस्तनो वावेदपुष्टाः तया वदन्त शतमाध्येषु अयज्ञस्यामपि तयोरयेन वैश्वानस्मि बिर्वापुनादो वातप्राणनेश्वरमयोभोः ज्या वा पृथिवी पयसापयोभिः ऋता परिज्ञमापुनीतां बृहद्वेषवदश्रुभिः वश्रेष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्ष पुनः हेम येन देवा पुनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यद्भौमानेरज्येते ऋषभे समृतगं रसं सर्वगं स परमस्नाते सुहृतं मातरिश्वना ओ मानद्योज्येते वे समृद्धोरसः तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं सर्वैर्मधोदकं भवमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभे समृद्धोरसः ब्राह्मणे श्रुतगं भवमानति सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवे देवे समावृताः भवमाने स्वस्तिने सुतगाहे कदस्तः ऋषभे समृद्धोरसः ब्राह्मणे श्रुतगं भवमानति सन्तुनः तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सस्तदारेण भवमान्यं पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोज्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रश्रीदेशहमा पुनादो सोमस्वसेन समेज्य यमो राजा प्रभृणातु मां जातवेदो मोर्जिन्त्या पुनादो तत्संजो रावणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगा द्वेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे जम्योष्पदे ओम शांति शांति शांति। राज्यां देवत्वे गमादेवतां सरेज्यां दे गंधा वाक्तरते यज्ञपदे संवत्सरते गमादेवतां उद्वायां दश औषधयो वनस्पतये गमादेवतां अधरायां विषणा देव गमादेवतां ऋष्यमानकं अमृतप्रतिज्ञां अनपुण्याः मेव कुरुते पुण्याहमेव कुरुते पुण्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु न्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु न्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु शक्तेनाय नमः वरुणाय नमः यदा स्थानं स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా విశ్వక్సేన ఆరాధనతో ప్రారంభించారు అర్చక స్వామివారు. సూత్రవతి జయాసమేతుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారు చాలా విలక్షణమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుతాడు స్వామి దగ్గర. ఎటువంటి స్థానం అంటే సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు, రథ గజ తురగ పదాదియుతములనేటటువంటి చతురంగ బలానికి కూడా ముందుండి నడిపించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడుగా విశ్వక్సేనుడు సమున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందాడు. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా తన సంకీర్తనలో అదివచ్చ నిదివచ్చ అచ్యుత సేనాపతి అంటాడు. సమస్తమైనటువంటి జగత్తుని కాపాడగలిగినటువంటి మహానుభావుడికి సైన్యాధ్యక్షుడు కూడా కుడిభుజంలాగా ఉండాలి. అలాంటి వానిగా విశ్వక్సేనుడిని స్వామివారు నిర్ణయించుకున్నారు. నిర్విఘ్నం కురుమేదేవా సర్వకార్య సర్వదాని చక్కగా కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించబడాలని, వీక్షించే భక్తులకు ఆనందం కలగాలని విశ్వక్సేన ఆరాధన నిర్వర్తించారు. తర్వాత పుణ్యాహ వచనాన్ని సమర్పించారు. ఆ పిమ్మట ఇప్పుడు మనం వీక్షిస్తున్నాం అంకురార్పణ అనే కైంకర్యం. ఆడరో పాడరో అచ్చరో జనులు అంటాడు. దేవతలందరూ ఆనందపడతారు. ఎందుకంటే దేవదేవుని కళ్యాణం అంటే ఇది లోక కళ్యాణం, జగత్ కళ్యాణ హితాన్ని కాంక్షించి జగత్ కళ్యాణకారకుడైనటువంటి స్వామివారు నిర్వహించుకునేటటువంటి సత్యాన్ని ధర్మాన్ని యథాప్రకారంగా నిలబెట్టినటువంటి మహానుభావుడు. అందుకనే శ్రీమద్ రామాయణంలో వాల్మీకి మహాకవి చెబుతాడు ఒక చోట, సత్యమేవేశ్వరలోకే సత్యం పద్మాశ్రితా సదా సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యాన్నాస్తి పరం పదం. ప్రధానమైనటువంటి సత్యం, సత్యము ధర్మం. అందుకనే వేదము కూడా సత్యం వద ధర్మంచర అని చెబుతున్నది. సత్యాన్ని పలకటం, ధర్మ మార్గంలో నడవటం మానవ జీవన గమనానికి చక్కటి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి విధానం. ఇలా వ్యవహరించారు కాబట్టే దేవతలు దిక్పాలకులు అందరూ కూడా
ఈనాడు అంకురార్పణ అనేటటువంటి పేరుతో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో ఈ దిక్పాలకులందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ అనేక రకములైనటువంటి పుష్పముల చేతను, తులసి చేతను, నవధాన్యముల చేతను కూడా సమర్పితమైనటువంటి అక్కడ నైవేద్యంగా బెల్లాన్ని ఉంచుతారు. ఇవన్నీ స్వామివారికి సమర్పించేటటువంటి అంకురార్పణలో వైఘాన సాగమంలో పేర్కొన్నటువంటి విధానంగా మనం భావించుకోవచ్చు. ఇక స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఎందరెందరో స్వామి కటాక్షాన్ని పొంది తరించినటువంటి వారు, అటువంటి వారందరినీ కూడా స్వామి కటాక్షించి తనవాడిగా చేసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు. అందుకనే కులశేఖర వాడు కూడా తన ముకుందమాలలో చెప్తాడు, ఏం కావాలంటే నాకు ఏమీ వద్దు స్వామి, తద్భృత్య పరిచారక భృత్యస్వభృత్య ఇతిమాం స్మర లోకనాథ. ఓ లోకనాథ, ఓ వెంకటనాథ, నీ దాసులకు 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 దాసాను దాసులకు దాసునయ్యేటటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు. ఎవరైతే నిన్ను తలుస్తూ పిలుస్తూ కొలుస్తూ సేవ చేస్తూ ఉంటారో వారికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు అని వేడుకుంటే స్వామి ఎక్కడ ఉంచాడు కులశేఖర వారిని? తన గడప ముందు, తన గుమ్మం ముందు, తన దగ్గర గడప రూపంలో, పడి రూపంలో ఉంచాడు. అది చాలా గొప్ప విశేషం. అలా అందరినీ రక్షించిన మహానుభావుడు ఈనాడు ప్రతిస్తర బంధనమనబడే రక్షాబంధన కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతున్నాడు. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి స్వామి అనుగ్రహంతో మరికొన్ని విశేషాలు. आवाहयामे ध्यायामे ध्यानं समर्पयामे आवाहयामे आसनं समर्पयामे आर्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामे नानाविधपत्रपुष्पाणि पूजयामे ओम अनंताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः सहस्रशीर्षाय नमः धूपदीपालङ्करणार्थम् अक्षतां धारयामे गूढफलनिवेदयामे तां घोरं वदिषदा ताम्बूलनिवेदयामे आवाहनादिष्टानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामे सुप्रेधा सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। हरिः ओं स्वस्ति नो ममेतामस्विना भगः स्वस्ति देवजादेन्द्र नर्मणः स्वस्ति पूषादुरो ददातु स्वस्ति जावा पृथिवी सुचेतुनः स्वस्ति एवायुम बभ्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्ते बृहस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्या स्वभवन्तु नः विश्वे देवानो ज्या स्वस्ति वैश्वासुरग्निं स्वस्ति देवा आभन्ध्रुव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रक्पाद्वं महसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्येनेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्चस्वस्ति नो अदते कृते स्वस्ति बन्धामनो रेमसोर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददा दग्धतायानता सङ्गमे महे स्वस्ति अनन्तार्यक्षामरिष्टनेमे महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्र सकवज्जस्तो नावामिवारुहेम अहमजमाङ्गेन सङ्गयं च स्वस्ताद्रेयं मनसात्राक्षं प्रतपाणिजनं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेशमयन्नो अस्तु शुभगं శుభగం శుభం అన్నారు అర్చక స్వామి వారు. సమస్త సకల శుభదాయకం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఎక్కడ నుంచైనా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తున్న భక్తులు ఒక్కసారి రెండు చేతులు శిరస్సును ఉంచుకుని గోవింద అంటే, ఒక్కసారి గోవింద అని పిలిస్తే 1000 సార్లు గోవింద అన్నటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు ఆయన. మరొక్కసారి పలుకుదాం, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. ఎందుకంటే ధర్మం కోసం ఆయన పాటుపడ్డాడు, సత్యాన్ని నిలబెట్టాడు. ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తే ఆ ధర్మమే వాళ్ళని కాపాడుతుంది. మరి రక్షించేటటువంటి ధర్మాన్ని ఆయన ఒక దీక్షగా తీసుకున్నాడు. ధర్మ కార్య నిర్వహణ దీక్షా దక్షుడై కొండపై నిండుగా కొలువుండి అందరికీ అనుగ్రహ వర్షాన్ని ప్రతి ఇంటా కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవ రూపంలో అందిస్తున్నటువంటి స్వామి రక్షకుడీవటంచు. ఎవరయ్యా నీవు మహానుభావ? రక్షకుడీవటంచు కరిరాజునుగాచిన వేల్పు వంచు నీ పక్షము జరినాడా. మనం ఎవరి పక్షాన ఉండాలి? భగవంతుడి పక్షానే ఉండాలి. భక్తులకు వసుడు కాబట్టి అలాంటి స్వామిని వేడుకుందాం. ఇక్కడ అర్చక స్వామి వారు అర్ఘ్య పాద్య ఆచమన్యాది కైంకర్యాలు అలా భక్తితో సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించి స్వామివారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భక్తరక్షణ దీక్ష తత్పరణ అవుతాను అని చెప్పినటువంటి వాడు మహానుభావుడు. ధర్మాదర్థ ప్రభవతే ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం ధర్మేణ లభతే సర్వం ధర్మసారమిదం జగత్ అంటుంది శ్రీమద్ రామాయణం. భక్తులారా, ధర్మము అనేటటువంటిది మనము చేసేటటువంటి పని
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంది. విద్యార్థికి విద్యార్థి ధర్మం, గృహస్థుకు గృహస్థ ధర్మం, మరి ఋషికి ఋషి ధర్మం, అదేవిధంగా ప్రభువుకి పరిపాలనాయుక్తమైనటువంటి రాజధర్మం. ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని చూపించాడు. ప్రతిదీ కూడా ధర్మముతో కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కూడా ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటుంది. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు రక్షిస్తే ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుంది అని చెప్పినటువంటి భావములో ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం ధర్మేణ లభతే సర్వం ధర్మసారమిదం జగత్. ఈ జగత్తంతా కూడా ధర్మం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాంటి గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తించడానికి గాను స్వామివారు ఐశ్వర్యప్రదాయనైనటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి అర్చక స్వామివారి ద్వారా కంకణ ధారణ ప్రతిసర బంధనాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తున్నారు. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో మనం వేడుకుంటున్నాం. మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవి, భూమాతకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. మనం ఉదయం నిద్ర లేవగానే ముందు భూమాతకు నమస్కరించమంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే సముద్రవసనే దేవి పర్వత స్తనమండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వం. ఎంతో ఓపిక ఓర్పు కలిగినటువంటి తల్లి. అటువంటి భూమాత అనుగ్రహం కూడా భక్తులందరికీ ఉండాలని ఈ ధర్మరక్షణ దీక్ష గృహస్థాశ్రమ తత్పరతలో భూమాత కూడా తన భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటూ ఆ అమ్మవారి వామహస్తానికి కూడా అర్చక స్వామివారు కంకణధారణ నిర్వర్తించారు. తరువాత అర్చక స్వామివారు కూడా ఈరోజు జరిగేటటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని దక్షతతో భక్తితో నిర్వర్తించేటటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వమని వేడుకుంటూ వారు కూడా కంకణధారణ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో 5వది అర్చనా విధానం. అర్చన ద్వారా భగవంతుడిని అర్చించేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందడం అర్చక స్వామి వారు చేసుకున్నటువంటి విధానం. అటువంటిది వారు నిర్వహించే కళ్యాణం అంటే ఇది సాక్షాత్తు భక్తులందరి పక్షాన వారు అక్కడ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే మనందరికి కూడా భగవంతుని దర్శన భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. కాబట్టి మన ధర్మం ఏంటంటే గోవిందాని అవకాశం లభించినప్పుడు అలా పిలవటం. అదిగో హోమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. దాని గురించి మరలా తెలుసుకుందాం. మరొక్కసారి పలుకుదాం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా గోవిందా అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ ఆ మంత్రాలు విందాం. स्कंदमावाहयामि कनने पितृमावाहयामि संढीले भूमिमावाहयामि हरितेन मुन्यस्वा हनुमतेन मुन्यस्वा सरस्वतेन मुन्यस्वा देवयज्ञं यजमानतुदेः ओम प्रणय ओम गृह्णातु तव गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मरेण्यंबर्को देवतदेवः श्रीयायो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेभ्यः ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि औपपश्याम् ओम विभाषमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्तनिमावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदस्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यवाक्ये प्रजापतियजुष्टनुपपामि अग्नियजुष्टनुपपामि वसुभ्यजुष्टनुपपामि मरुभ्यजुष्टनुपपामि रुद्रेभ्यजुष्टनुपपामि अपपश्याम् ओम विभाषमेजुष्टनुपपामि बृहस्पतियजुष्टनुपपामि आदित्येभ्यजुष्टनुपपामि हस्तनेभ्यजुष्टनुपपामि पूष्णयजुष्टनुपपामि कक्षाजुष्टनुपपामि कक्षदेवतसोमाजुष्टनुपपामि यज्ञदेवतिस्वां देवेभ्यजुष्टनुपपामि सर्वदेवेभ्यजुष्टनुपपामि तृप्यदश्यामि शर्मदश्यामि अग्निर्ज्योतिरसे समदसे स्वाहा अमृतमतवानमसे अंतरिक्षकम् आराधः चित्पतित्वापनाथ दृढपतेणोसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाग्वचित्वापनाथ दृढपतेणोसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवस्तात् दृढपतेणोसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा स्पर्शयित्वा अभ्यर्च
అక్షత नैऋत्याय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः सरस्वते नमः देवसदप्रथमः आयन्द्रात्माचार वेदं एनेन श्रद्धयतोऽस्य मध्ययजाद्वान् ब्रह्माणज समेदाय स्वाहा आगारमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु आगस्वां वायुव्यादज्ञायान्त प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपपस्याम् ओम विभाषवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विनेभ्य स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासविघ्नाय स्वाहा यज्ञदेवतिस्वान्देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिगार्य चरं सावित्राग्रहीत्वा पुनरभिगार्य ओम भुव्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरते नमग्नुस्ताः हनुमते नमग्नुस्ताः सरस्वते नमग्नुस्ताः योऽसदप्रासावे हस्तदेवदेवतमो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गद्वाङ्गतेनाघारमध्यनक्तसर्लोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैश्रवं मोक्षे हरते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवसदप्रसव अतो देवा अवन्तनोहितविष्टोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि तते पदं समूढपश्यभागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रदानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्जोत्सकः स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तथा स्वाहा तद्विप्रासपन्नमोजाग्रमं वसन्ति विष्णोर्यत्परमदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरते नमग्नुस्ताः हनुमते नमग्नुस्ताः सरस्वते नमग्नुस्ताः देवसदप्रासावे अग्निपृष्ठपुरामुहूर्तस्तु मुहूर्तो శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకమైనటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఇంతమంది భక్తులు ఆధ్యాత్మిక భావనతో కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. మరెందరో భక్తులు సుదూర ప్రాంతంలో ఉండి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించి ఆనందిస్తున్నారు. అందరం పలికేది ఒకటే, అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ. ఎందుకంటే నిత్యాత్ముడయ్యుండి నిత్యుడై వెలుగొంది సత్యాత్ముడయ్యుండి సత్యమై తానుండి ప్రత్యక్షమయ్యున్న పరబ్రహ్మము తిరువేంకటాద్రిగుడు అంటాడు అన్నమయ్య. కాబట్టి ఇంతమంది జీవాత్మలో నిండినటువంటి పరమాత్మ భగవంతుడు ఒక్కడే. అటువంటి మహానుభావుణ్ణి మనము భక్తి భావనాయుక్తమైనటువంటి విధానంతో చూడాలి. ఆధ్యాత్మిక భావన మనలో వెళ్ళి విరియాలి. అలా చూచినప్పుడు మన చూపులలో, ఎందుకంటే కనులకు భాగ్యమౌను హే గోవింద గోకుల బృంద, కనులకు భాగ్యమౌను నిన్ను కంచుతునుండిన మిక్కుటంబుగన్, మనసుకు భాగ్యమౌను నిన్ను మానసమందున నమ్మియుండినన్. స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యను తెరపట్టి కన్యావీక్షణం అనే ప్రథమ వీక్షణాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అటువైపున అమ్మవార్లు, ఇటువైపున స్వామివార్లు ఒకరిని ఒకరు పరస్పర వీక్షణములో వారు చూచుకున్నప్పుడు అమ్మవారు చెప్పేది స్వామివారికి ఒక చక్కటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఎందరో భక్తులు మన యందు విశ్వాసంతో ఉన్నారు, వారందరినీ అనుగ్రహించమని. అన్నమాచార్యులకు కూడా మొట్టమొదటి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిందట. అదేవిధంగా అమ్మవారు నిరంతరము కూడా స్వామివారి హృదయంలో ఉండి చక్కటి అనుగ్రహ వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారి ద్వారా. దానికైనా అమ్మాళ్ళవారు చెబుతారు, స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఒక్క క్షణకాలము కూడా అమ్మవారిని విడిచి ఉండలేక నీ హృదయములో నిత్య నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని అందరికీ కూడా శ్రీనివాసుడవై, శ్రీశ్చతే లక్ష్మీ చపత్యం వేదం చెబుతుంది. శ్రీనివాస అనేటటువంటి పేరుతో పిలువబడేటటువంటి శ్రీనివాస నవమోహన సుందర మందహాస, నీ నామం మధురం, నీ రూపం మధురం, నీ దర్శన భాగ్యం మధురాతి మధురమని లక్షలాదికి నీవే శ్రీరామ రక్ష. పెండ్లి కుమారుడిగా వేంచేసిన స్వామివారికి నవనమోన్మేషమైనటువంటి మధుపర్కాన్ని, పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పించారు.
చూచేందుకు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కనులకు భాగ్యం కలిగింది. మరి అమ్మవారికి కూడా స్వామివారికి జరిగేటటువంటి మర్యాదలన్నీ అమ్మవారికి కూడా నిర్వర్తిస్తారు. ఇది పెండ్లి వేడుక, కళ్యాణ శుభ ఘడియలు. ఇటువంటి సందర్భంలో ఐశ్వర్యప్రదాయిని, సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయిని ఆ శ్రీదేవి అమ్మవారికి, అదేవిధంగా భూదేవి అమ్మవారికి కూడా శ్రీభూ రమణులతో ఏం చేసినటువంటి ముగ్గురికి ఆ స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. ఇది మధుపర్క సమర్పణ అని మనం చెప్పుకుంటాం. దీని తరువాత ఇప్పుడు అర్చక స్వామివారు కన్యాదానయుక్తమైనటువంటి శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర పురలతో కూడినటువంటి మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. ఈ పేరులోనే మహాసంకల్పము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ స్థితిగతులు, ఈ భూమండలం యొక్క వ్యవస్థ ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ స్వామివారి అమ్మవారి గోత్ర పురలతో కూడి కన్యాదానం నిర్వర్తించబోతున్నారు. అక్కడ వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. మరలా స్వామివారి అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక్కసారి పలుకుదాం గోవిందా గోవిందా. अस्मिन् महति ब्रह्मांड मंडले आधार शक्ति कौर्मानंद पदवे क्षीरसागरे श्वेत दिव्य मंडप प्रज्ञोपर प्रतिष्ठितस्य अतलमितल सुतलतलादल सादल महीतल सप्त पातालस्योपरितले भूलोके भूर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाग्ये षण्लोकानामदमभागे महानाडाय परिराज शेषस्य शास्त्रपणा परिमण्डल मण्डिते दिग्धन सुण्डो दण्डोर्दम्बिते लोका लोकैकिलमते लवनाद सप्तसागरे पर्वते जम्बो प्रक्षादि सप्ते द्वीपे द्वीपदे महेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यात इंद्रप्रस्थाद नवकण्डात्मके हरिपुरुष किम्पुरुषैरावधानामिन्द्रप्रस्तरमणक पाञ्चजन्य सिंहललत्नके 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अखंडात्मके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचलदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर मध्य प्रदेशे ते आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेशां ध्वसा परेशां तद्वंश्याणां पितॄणां नरकादिवत्येर्यामोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य पादायित चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं ते लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति गौर्माप्तेः ऋग्मणे चत्रिकास्यपाप्तेः कोटिजातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विगणसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये. इंदिरारमण गोविंदा गोविंदा. अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य शंखचक्रगदा सार्गनंद कौमोदकी पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैगानस आगमोक्त प्रकारेण अंकिरत बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषीय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत कारणभूतस्य मूल प्रकृतिभूत विधानेन प्रवर्धमानस्य गंगाशनावतारस्य ते महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रें अंकिरत बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषीय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध वेद प्रवर्धमानस्य गंगाशनावतारस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पस्थितिलगातमानसगीयमानस्य ते महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय अंकिरत बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषीय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकटमन विजमन पराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपादि उत्परवासुदेवस्य ते महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय अंकिरत बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषीय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट कैवर्य दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्याद्भुत यौवन लावण्य तेजो रत्नाकराय सकल वेदासाकाध्यायिननु अखिल लोक पवित्र पवित्राय चौड़ नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वराय. श्रीनिवास श्री वेंकटेश गोविंदा गोविंदा. वेदासाकाध्यायिन भार्गवतचारुहाप्नान् हर्ववेदल पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवं सद्भोद्भवं अखिल सौंदर्यवतीं ध्रुवांगना भूषितां
उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्रीदेवी नाम्ने कन्या ऋणेमहे ऋणेत्वं दास्यामि లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద काश्यपावस्तारणे धृत्रियारुजे प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं हरो श्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां मां भूदेवी नाम्ने कन्या ऋणेमहे ऋणेत्वं दास्यामि శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద ఆనంద నిలయవాస గోవింద विष्णवेभ्यं ब्रह्मणो गतिगीतया कन्यां फलं कृतां ताभ्यं स्वशैलाय सोमेदुते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकां जातचिते अथ कन्यावर्णमुहूर्तस्वमुहूर्त अहं तान् स्वमुहूर्तोऽस्तु అంటూ అర్చక స్వామి వారు సంస్కృత పద భూయిష్టమైనటువంటి కన్యాదాన యుక్తమైనటువంటి శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరులతో కలిసినటువంటి మహాసంకల్పాన్ని చక్కగా మనకు వినిపించారు. వైఘానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా మధ్య మధ్య భక్తుల గోవిందనామ వైశిష్యంతో ఆయన శ్రీభూరమణుడు. ఈ భూమండలానంతా కూడా ప్రభు ఎవరు ఆయనే. అందుకనే మంత్రపుష్పంలో కూడా రాజాధిరాజాయ ప్రసవ్య శాఖినే అని చెప్తాం. చూడండి, అక్కడ మాంగళ్యాలకు చక్కటి తిరుమంజనాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆకాశ గంగా జలములతో. తర్వాత మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. ఆనాడు మహానుభావుడు విశ్వామిత్రుల వారు ఒక మాట అంటాడు, నాకు ఎటువంటి భాగ్యం కలిగిందంటే యాగ సంరక్షణ కోసం రామలక్ష్మణులను తీసుకువెళ్ళటమే కాకుండా అహం వేత్తి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం వశిష్ఠస్యోపి మహాతేజా ఏచేమే తపసి స్థితాః. కారణం ఏంటంటే ఈ యాగ సంరక్షణ అనేటటువంటి నెపం మాత్రమే కానీ సీతారాములిద్దరినీ కలిపేటటువంటి భాగ్యం నాకు కలుగుతున్నది కదా అని ఆనందపడ్డాడట. మరి ఆనాడు వశిష్ఠ వామదేవ విశ్వామిత్ర జాబాలి అత్రి మహానుభావులు ఇట్లాంటి మహానుభావులు ఎందరో ఆనాడు అక్కడ వేయించేసి ఉంటే, మరి ఇందాక మనం విన్నాం భారద్వాజ గోత్రీకుడై శ్రవణ నక్షత్రంలో మకర రాశిలో ఆవిర్భవించినటువంటి శ్రీనివాస స్వామి అనే వరుణకు మరి శ్రీదేవి అమ్మవారు ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రంలో కన్యారాశిలో అవతరించినటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారు భృగో సంకల్పతనయ అన్నారు. భృగు మహర్షి యొక్క సత్సంకల్పం చేత ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి. మరి అదేవిధంగా కాశ్యపి అని పిలిచారు. కశ్యప ప్రజాపతి కశ్యప మహాముని యొక్క సంకల్పతనయగా మరి రేవతి నక్షత్రంలో మీనరాశిలో అవతరించినటువంటి భూదేవి అనే కన్యారత్నమును వైఘానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా కన్యాదాన కైంకర్యం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది అని వారు సంస్కృతంలో చెప్పారు. అందుకనే శ్రీభూరమణ గోవింద అని మధ్యలో మనం విన్నాం. ఇక స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పాలంటే ఎవరికి శక్యం? ఫణిపతికి శక్యమా, బృహస్పతికి శక్యమా, వాచస్పతికి శక్యమా, శచీపతికి శక్యమా? కానీ వెంకటాచలపతి యొక్క చరణములను ఆశ్రయించినటువంటి భక్తులకు ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి విధానంగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే మద్భక్తాః యత్ర గాయంతే తత్ర తిష్టామి. ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే ఈ సమయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారందరి హృదయాంతరాలలో స్వామి అదుగో అలా కథలు మన ఇంటికి వస్తున్నటువంటి అనుభూతి కలుగుతూ ఉన్నది. స్వామి మహానుభావ, నీ దర్శన భాగ్యం వలన, నీ రాక వలన మాకెంతో ఆనందాన్ని కలుగుతున్నది. ఆనంద నిలయవాస నీవానంద రసైకమూర్తివి, నీచే వెలుగున్ జగమెల్లా, నీ కొరకు పుష్పించున్ త్రయీ వల్లికల్, నీ వల్లన్ సిరులబ్బు నీకు సరిలేనే లేరు, నీ ఎందెనా భావం బైక్యమునందె భక్త సులభా. భక్తులకు వసుడివి నీవు, ఆనందరసైకమూర్తివి. అటువంటి నిన్ను ఆనాడు లక్ష్మీదేవి చేపట్టింది. ఎంతటి భాగ్యం! క్షీరసాగర మథనం జరిగినప్పుడు ఆ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు ఆవిర్భవిస్తే లక్ష్మీదేవిని చేపట్టినటువంటి మహానుభావుడు నీవు లక్ష్మీనారాయణుడు అయ్యావు. అందుకనే ఈ కళ్యాణాన్ని లక్ష్మీ కళ్యాణం అని భావించుకోవచ్చు మనం. ఎందుకంటే లక్ష్మీనారాయణులు త్రేతాయుగంలోనేమో సీతారాములు, ద్వాపరయుగంలో రుక్మిణీ కృష్ణులు. రుక్మిణీదేవి కూడా అడుగుతుంది కృష్ణ పరమాత్మని, ఒక ప్రశ్న వేసింది.
స్వామి నీ యందు నా మనస్సు లగ్నమైంది. కారణం ఏంటంటే ఆనాడు ఏ కన్యలు కోరరు, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి. ధన్యుల్లోకమనోభిరాము కుల విద్యారూప తారుణ్య సౌజన్య శ్రీబలదాన శౌర్య కరుణా సంశోభితి నిన్ను ఏ కన్యలు కోరరు, కొరదేమును రమాకాంతాలలామంబు అని. ఇది రమాధవుడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాస స్వామి యొక్క కళ్యాణోత్సవంగా భావిస్తూ ఇది లక్ష్మీ కళ్యాణంగా మనం ఈరోజు భాష్యులైనటువంటి భాగ్యం కలుగుతున్నది. ఐశ్వర్యప్రదాయమైనటువంటి శ్రీదేవమ్మ వారికి మాంగళ్యధారణ జరుగుతున్నది. అదిగో ఆ మంత్రాలు వింటూ ఘంటానాదం వింటూ లక్ష్మీ కళ్యాణంగా భావించి దర్శిద్దాం. लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे राधे वज्रधाम शतम् मांगल्यं दन्तुनानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे राधे वज्रधाम शतम् मांगल्यं दन्तुनानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे राधे वज्रधाम शतम् मांगल्यं दन्तुनानेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे राधे वज्रधाम शतम् अदमांगल्यधारण मुहूर्त मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो स्वमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु इमां राजा नामपामे समृद्ध्यकरणात् मम स्वभ्यं संवनानां तदग्नेरनुमन्यतां श्रियं राजो भग्नो राजा नामपन्ते ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अद्वितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रासावेः हस्तदेवदेवस्य भवतो नारायणस्य पदे मृगोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्भां तेन लाजहोमान्दे मन्त्रलोपे तन्त्रलोपे क्रियालोपे भक्तिलोपे द्रव्यलोपे सर्वापद्रवनिवारणार्थमदो देवादिवैष्णवं मोक्षे अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो दप्रथम अतो देवा अवन्तनोहिताविष्टार्वचक्रमे पदव्यास्तदाम विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य पागुं श्रेयस्वाहा त्रेण पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि दार्यन् स्वाहा विष्टोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि वस्मसे इन्द्रस्य युज्योत्सका स्वाहा तद्विष्टोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुषा तदा स्वाहा तद्विप्रासपन्यमोजाग्रभागं विसन्ते विष्णोर्यत्पर्वदग्धः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोदप्रासावेः हस्तदेवदेवतभूतो नारायणस्पते वृडोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्भविष्टा अन्तहोमं करिष्ये हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदप्रतिम यदस्य कर्मणोत्पारेण जम्यद्भासो निवाकर अग्निष्टकृत् विद्वांसर ध्वंसो धङ्करो दुस्वाहा अग्नेषु चक्रुदेशो दावदीनां कामानागं सामर्थ्ये स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं त्रैवानादिष्टं देवतामश्वे स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मानामिन्दो भूदग्नि तत्पनदा जातवेद विचक्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुदात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वान्तक्षोभ्यः स्वाहा निष्ठेभ्यः स्वाहा वषणभ्यः स्वाहा वैष्णुष्टे स्वाहा वेष्कुत्ये स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्चामित्याष्टावद वेदोस्मै स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजमय स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में पाहि स्वाहा यमस्ति में मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दिमे प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दिमे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा ददात् वाय जन्ते सप्तयो निर्वा
प्रणस्वा घृतेन स्वाहा नवदान पूर्णमाहित मनसा प्रजापति स्वाहा अग्निभुक्तग स्वाहा वेदे भुक्तग स्वाहा देव भुक्तग स्वाहा पृथ्वी भुक्तग स्वाहा वोचत वनस्पति गंधर्वाप्सराश्चैव भुक्तग स्वाहा अग्निर्जन स्वाहा वेदजन स्वाहा ज्योतिर्न स्वाहा द्यौजन स्वाहा पृथ्वीजन स्वाहा वोचत वनस्पति गंधर्वाप्सराश्चैव जन स्वाहा चमत्कारेण पूर्णमाहित मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमां जुहोमि पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आद्यसेन इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिं जुहोमि पूर्णाहुति मुहूर्त सुमुहूर्तो महान्तानि गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपद वेदस्तुपद ज्योस्तुपद पृथ्वीस्तुपद ब्रह्माध्यातृप्यन्तां हृदयेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसदप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमस पूर्णं मे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां देव्यां ऊर्ध्वायाम् अधरायां मे पश्चिमदः परदपनयां दक्षिणदः परदपनयां प्राच्यां विष्णो सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य गच्छतनो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सज्जन्तां देवासुरः सज्जन्तां देवासुरः सज्जन्तां पित्रो सदनः सज्जन्तां पित्रो सदनः वो देस्मादेत् भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर् वो देस्मादेत् लपतेर्भिर्य पोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्ध्वदरातन महेरणाय चक्षुषे यो वसिवतमूढस्तस्य भाजयतेन उदतेर्व मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य यजिन्मदः आपो जनयता जनः मे करोमि यज्ञत सकलं पश्चिम नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मादुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आगस्त्यपगस्य यज्ञेश्वराय नमः सर्वदेवताभ्यो नमः यदास्थानं स्थापयामि స్వామివారి శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో క్షేమార్థం పునరాగమనాయచ అని మరలా తిరిగి స్వామివారు భక్తులందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఇలా వస్తూ ఉండాలి నిరంతరము కూడా అనేటువంటి భావన. ఇప్పుడు వీక్షించబోతున్నాం వారణమాయిర పోరప్పాట అంటారు, 1000 ఏనుగుల ఊరేగింపుట.
ఏమిటి 1000 ఏనుగుల ఊరేగింపు అంటే గోదాదేవికి ఒక కల వచ్చింది. సుడి కొడుతు నాచ్యారనే తిరునామంతో పిలువబడే గోదాదేవికి 1000 ఏనుగులతో మంగళ వాయిద్యములతో ముత్తైదువులు తోడురాగా స్వామి తన వివాహం ఆడినట్టుగా కలగంటినిప్పుడో చెలియలార 1000 ఏనుగులతోడ మంగళ వాయిద్యములతోడ స్వామి తరలివచ్చి నన్ను వివాహం బాడే అంటుందట. అటువంటి వారణమాయర కార్యక్రమాన్ని పూర్ణఫలంగా పిలువబడే నారికేళ్ల ఫలాలను కదిలిస్తూ చక్కగా సభక్తిపూర్వకంగా అర్చక స్వామి వారు నిర్వర్తించారు. ఏనుగు ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. అందుకనే స్వామివారి వాహన సేవల్లో కూడా ముందుగా గజరాజులు నడుస్తూ ఉంటారు. ఇది చెప్పుకోదగినటువంటి విశేషము. తరువాత పుష్పమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యం నిర్వహించబడుతుంది. స్వామివారు అలంకరించుకున్నటువంటి పుష్పమాలను అమ్మవారికి సమర్పించడం, అమ్మవారు అత్యంత వాత్సల్యంతో తిరిగి స్వామివారికి సమర్పించడం. గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ఇరువురు కూడా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని అర్థవంతమైనటువంటి జీవన గమనాన్ని ముందుకు నడిపించుకోవటమే గృహస్థాశ్రమ ధర్మము అని చెబుతూ విచ్చిన పుష్పమాలికలు వేవితమున్ కనువిందు చేయగా లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఒక నమస్కారమే ఆధ్యాత్మిక సంస్కారంగా భావిద్దాం. మరి అమ్మవారు కూడా తిరిగి ఆ పుష్పమాలను శ్రీవారికి సమర్పిస్తున్నది. ఆయన శ్రీనివాసుడు, హృదయంలో స్థానం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టి ఆ వాత్సల్యంతో సమర్పిస్తే స్వామివారు కూడా అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు. అందుకనే ఆయన అందరికీ సంబంధించిన వాడు, గోవిందుడు అందరివాడు, ఈ అందరికీ చెందినటువంటి మహానుభావుడు. అందుచేత మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవికి కూడా సమానమైనటువంటి భావనతో పుష్పమాలను సమర్పింపజేస్తున్నారు అర్చక స్వామి వారి ద్వారా. మనం గ్రహించాల్సింది, స్వామి అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు. చిన్నవాడా పెద్దవాడా ఉన్నవాడా లేనివాడా ఇవన్నీ స్వామి చూడడు. తనను భక్తితో పిలిచాడా అటువంటి పిలిచిన వాడిని కటాక్షించాలి అనేటటువంటి భావన. మరి భూదేవి కూడా స్వామి నీ అవతారాల్లో ఒక అవతారం నా కోసమే కదా, ఇదిగో ఈ పుష్పమాలను నీకే సమర్పిస్తున్నాను అంటుంది. ఇంతమంది భక్తులు ఆబాల గోపాలం ఆనందంగా వీక్షించే కళ్యాణోత్సవం. తర్వాత తలంబ్రాల కార్యక్రమం అంటాం మనం. అక్షతారోపణము, 2 చేతులు శిరస్సును ఉంచుకుని ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని వేడుకుంటే పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురని అన్నమయ్య అంటాడు. ఈ అక్షతారోపణ కార్యక్రమంలో శుభప్రదమై మంగళప్రదమై శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని ఈనాడు వీక్షించిన వారందరికీ ప్రతి ఇంట ప్రతి చోట కూడా స్వామి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని వేడుకుందాం. నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి